हेलो माय डियर लर्निंग स्टूडेंट्स केमती अच्छ पिले भल अच्छ अनन्या मैम का क्लासेस को ढेर सारा स्वागत पिला माने मु आज तम क्लास रो बेल अस्वस्थ वटवृक्ष जो तमर गल्पटी अच्छी बेल अस्वस्थ वटवृक्ष माने चैप्टर 16 गल्प तृतीय गल्प से चैप्टर टी मैं सब पढ़े जहाँ किए लिखिं ना रवि पट्टनायक लिखिं 1935 मसीह जन्म और 1991 मसीह से मृत्युवरण कर ठीक अच्छे पिले चलो विषय भीतर को जीवा हाँ पिले वीडियो स्टार्ट करने आगे कही रखे जदि मो वीडियो तुमको भल लगुच प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करदेव ताकि जो भी वीडियो मुझे तुम क्लास अपलोड करे तार नोटिफिकेशन तुमको आसीज ठीक अच्छे आउ वीडियो को लाइक कर सांग मान सहित शेयर कर कमेंट कर कि मो पढ़ापढ़ी केमती लगुच ठीक अच्छे ओके चलो विषय भीतर को जीवा देख बेल अस्वस्थ वटवृक्ष प्रथम आम लेखक परिचय देखी ना लेखक परिचय पिला माने कह भूली गली बही बाहर कर तमें बही को साइड रे रख मोबाइल टाक गोटे पटे बही गोटे पटे मोबाइल बही को देखी चलती मत मुझे कहूँ मत शुणी चलती तो सुंदर भाव अति सुंदर भाव में बुझीपर आउ जो किसी डिफिकल्ट वर्ड्स मुझे कहि तार माने नोट डाउन भी कर चलती तो आ द्वारा बहुत ही बढ़िया से तुम क्लारिटी सहित बुझीपर विषय है चलो विषय भीतर को जीवा देख लेखक परिचय ओडिया क्षुद्र गल्प रचयिता रवि पट्टनायक ओडिशा मयूरभंज जिला अंतर्गत रायरंगपुर ठारे जन्मग्रहण करथिले से कोठी जन्मग्रहण करथिले पिला रवि पट्टनायक ओडिशा मयूरभंज जिलार रायरंगपुर ठारे से जन्मग्रहण करथिले से भूतत्वविद भावे चाकरी करथिले हैला जियोलॉजिस्ट जब कहती भूतत्वविद से चाकरी से करथिले अथच से ओडिया भाषा साहित्य कला संस्कृति प्रति गभीर अनुरागी थिले जदिও से जन जियोलॉजिस्ट थिले और साइंस स्टूडेंट थिले किंतु ओडिया साहित्य भाषा प्रति ताकर अत्यंत अनुराग माने भल पाइबा थिला जीवन मूल्यबोध और सामाजिक आदर्श प्रति गुरुत्व ताकर रचित क्षुद्र गल्पर मुख्य भाव है जीवन आदर्श मूल्यबोध पारिवारिक मूल्यबोध ये सब लेखार अत्यंत मात्रा देखा मिलूला क्षुद्र गल्प पुस्तक हूँ अंधकली अंधकार बहुरूपी राग तोड़ी हिरण्यगर्भ विषुवरेखा बंध्या गांधारी अमलीलता विचित्र वर्णा इत्यादि है ये सब हूँ तुम मन रखिदेव ये सब हूँ कृति हिरण्यर गर्भ पुस्तक ओडिशा साहित्य अकादेमी तरफ 1984 पुरस्कृत हिरण्य गर्भ जो गल्पटी अच्छी से 1984 मसीह साहित्य 1900 साहित्य अकादेमी तरफ पुरस्कृत से बही बंध्या गांधारी मरणोत्तर सारला पुरस्कार 1991 प्रदान कर माने सारला पुरस्कार मरणोत्तर माने मृत्यु पर जो पुरस्कार दि जाए बंध्या गांधारी 1991 कौन 1991 से मृत्युवरण कर को मासरे कौन दि जाए सारला पुरस्कार दि जाए क्या बंध्या गांधारी सब सर्ट क्वेश्चन तुम परीक्षा पड़े बेल अस्वस्थ वटवृक्ष गल्पटी नवरवि पत्रिकार पंचम वर्ग है नवरवि गोटे पत्रिकार पंचम एडिशन जो बेल अस्वस्थ वटवृक्षटी माने प्रकाशित होता पंचम संख्या अर्थात नवेम्बर 1974 प्रकाशित यहाँ नवेम्बर मास 1974 प्रकाशित होता माता मातृभूमि प्रति आकर्षण परिवेश प्रति सचेतनता और सांप्रतिक जीवन भूमि वास्तविकता को गाल्पिक ए गल्प रूपायन कर सांप्रतिक मान से समय से 1974 से समय जो समसामयिक कथा निज माँ प्रति स्नेह मातृभूमि प्रति श्रद्धा एवं कौन ना परिवेश प्रति सचेतनता यही सब जिनिस को लेकिन गल्पटी माने पृष्ठभूमि सृष्टि वटवृक्षर जननी प्रतीक एवं अश्वत्थ तथा वटवृक्ष भली पवित्र वृक्ष को तहिलु सृष्ट सत्ता भाव दर्शा जाए वटवृक्ष को जननी बोली प्रतीक कर वटवृक्ष मान कौन बरगछ है जननी प्रति और अस्वस्थ तथा भर जो अस्वस्थ गछटी बाहरी था वटवृक्ष को तार माँ भली दर्शा जाए वात्सल्य और मातृत्वर महानता को प्रसंग को हृदयस्पर्शी कर गल्परे वात्सल्य और मातृत्वर जो माने पिलार पिलादिन आ मार प्रति त्याग को गल्प माध्यम दर्शा यार मुख्य चरित्र होती नटवर बाबू जहाँ एवं माँ कथा से चिंता कर से ही मुख्य चरित्र होती नटवर बाबू नहीं गल्पटी रचा जाइए तो ठीक अच्छे आम ए विषय भीतर को
ଯିବା। ଓକେ, ଦେଖ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏ ଜଗତେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଧୀରେ ଧାରେ ପ୍ରାଣୀ ହିତେ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଧନ୍ୟତାର ଦୁର୍ଲଭ କର୍ମେ ଏ ବ୍ୟବହାର। ଏହା ମୁଁ ବୃକ୍ଷଙ୍କର ସ୍ଥାନେ ଶିଖିଲି ପର୍ବତ ଗହନେ। ଏଇଟା ଭାଗବତରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏ ଜଗତେ ଯେ ପ୍ରାଣ ଧରେ ପ୍ରାଣୀ ହିତେ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଧନ୍ୟତାର ଦୁର୍ଲଭ କର୍ମ ଏ ବ୍ୟବହାର। ଏହା ମୁଁ ବୃକ୍ଷଙ୍କର ସ୍ଥାନେ ଶିଖିଲି ପର୍ବତ ଗହନେ। ଏଇଟା ଭାଗବତ ପିଲେ ପଢିଛ? ଭାଗବତ ଯଦି ପଢିନ ପଢିବ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ମାନ ଏଥିରେ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ତ ସେ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଶ୍ଲୋକରୁ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସରକାରୀ ବସଟି କେତେବେଳୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତ ଏଠି ନଟବର ବାବୁଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ନଟବର ବାବୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ତ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କଟକରୁ ସେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତ ସେଠି କଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯୋଉ ବସଟି ଆସେ ସେ ବସଟି ଛାଡି ଦେଇଛି। ତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସରକାରୀ ବସଟି କେତେବେଳୁ ଛାଡିଦେଲାଣି। ସେଥିରେ ଯାଇଥିଲେ ସିଧା ସଳଖ 9ଟା ବେଳକୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ସିଧା ସଳଖ ସେଠି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ବସରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯାଇକି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ତ ଉପାୟ ନାହିଁ। ପଛ ବସ ଧରି ଫୁଲନଖରାରେ ଓହ୍ଲାଇ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କୁଜି ଘରୋଇ ବସରେ ବସି ଗାଁ ପାଖ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବେଳ 11ଟା ହେଲା। ସେତେବେଳକୁ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି 2 ଘଣ୍ଟା ଡେରି ହେଇଗଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କିଛି ତ ବାଟ ନାହିଁ, ତ ପଛ ବସଟି ଧରି ଫୁଲନଖରାରେ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଗାଁ ବସ ଧରିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କଣ ନା 11ଟା ବାଜିଲାଣି। ଏକ ତ ବୈଶାଖ ମାସ ଖରା, ସକାଳ 8ଟା ବେଳକୁ ବି ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢି ହଉନି। ବୈଶାଖ ମାସ ଯୋଉ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଯାହା କହନ୍ତି, ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ମେ 15 ହଉଛି ବୈଶାଖ ମାସ। ସେଇ ବୈଶାଖ ମାସ ଖରାରେ ସକାଳ 8ଟା ବେଳକୁ ତାତି ଏତେ ଯେ ଘରୁ ବାହାରି ହଉନି। ଏବେ ଏଇ 11ଟା ବେଳକୁ ଚାରିଆଡେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଯେ, ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 11ଟା ଯେହେତୁ ବାଜିଲାଣି, ତ ସେତେବେଳକୁ ଯେମିତି ନିଆଁ ଖଇ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଖରାକୁ ଚାହିଁ ହଉନି, ଆଖି ବୁଝି ହୋଇ ଆସୁଛି ତା ତେଜରେ ହେଲା। ତ ଖରାକୁ ବିଲକୁଲ ଚାହିଁ ହଉନି, ଆଖି ସେ ତେଜରେ, ସେ ଯୋଉ ନିଆଁର ତେଜରେ ଆଖି ବୁଝି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପବନଟା ବି ନିଆଁ ପରି ତାତିଛି। ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ପବନ ବହୁଛି, ସେ ପବନ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ପରି ପୁରା ମାନେ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ବହୁଛି, ଯାହାକି ଦେହକୁ ଜଳେଇ ପୋଡେଇ ଦଉଛି। ଏତେବେଳେ ଆଉ ଗାଁକୁ ଯିବେ କି ନ ଯିବେ ଏମିତି ଦୋଦ ପାଞ୍ଚ ହୋଇ ବସରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଟବର ବାବୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପାଖରେ ଥିବା ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ତଳେ ପାନ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରିଥିବା ହରିଗୁଡିଆର ଚାଳିଆ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ତ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଗାଁକୁ ଆଉ ଯିବେ ନା ନାହିଁ, ଯେତେ ବାଟ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ଗାଁ ସେଠୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଦୂର ରହିଲାଣି, ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଗାଁକୁ ଯିବେ କି ନାହିଁ ଏମିତି ଦୋଦ ପାଞ୍ଚ ହୋଇକି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ନଟବର ବାବୁ କଣ କଲେ ନା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ଅଛି, ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ତଳେ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ଅଛି। ସେ ପାନ ଦୋକାନଟି କାହାର ନା ଜଳଖିଆ ପାନ ଦୋକାନ ହରିଗୁଡିଆ। ସେ ଲୋକଟା ନାଁ ହଉଛି ହରିଗୁଡିଆ, ଯିଏ ସେଠି ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ କରିଛି। ତ ନଟବର ବାବୁ କଣ କଲେ ନା ସେଇ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସେଇ ଯୋଉ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ତଳେ ଥିବା ସେ ଯୋଉ ପାନ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଚାଳିଆ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଲେ। ଝାଟି ମାଟି କାନ୍ଥ ଉପରେ ତାଳ ବରଡାର ଛପର ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ଘରଟେ ଦେଖିଲେ ସେଟା ହଉଛି ଝାଟି ମାଟି କାନ୍ଥ, ମାନେ ମାଟି କାନ୍ଥ ହେଲା। ଆଜିକାଲି ପିଲା ତ ତୁମେ ମାନେ ମାଟି ଘର ଆଉ ଦେଖିଥିବ କି ନାହିଁ। ତ ଝାଟି ମାଟି କାନ୍ଥ ଉପରେ ତାଳ ବରଡା ପକା ଛପର, ଦର ଆଉଜା ହୋଇ ରହିଛି ତାଳ ବରଡାଟି ତାଟି। ଗୋଟେ ତାଟି ଦିଆଯାଏ ଯୋଉଟାକି ତାଳ ବରଡା ତିଆରି କରେ, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ କି କେହି କୁକୁର ତା ଭିତରେ ପଶିଯିବେନି, ତା କୁହନ୍ତି ତାଟି। ଚାଳିଆ ଆଗରେ ଖୁଣ୍ଟ 2ଟା ପୋତି ତା ଉପରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଦରଛଞ୍ଚା, ପଟା ପିଟି 2ଟା ବେଞ୍ଚ ହେଲା। ଆଉ କଣ କରିଛି ସେ ନା ଚାଳିଆ ଆଗରେ କଣ କରିଛି, ଖୁଣ୍ଟ 2ଟା ପୋତି ଦେଇଛି। ପୋତି ଦେଇକି ଖଣ୍ଡିଏ କଣ ପଟା ପିଟି ଦେଇକି ଚେୟାର ଭଳିଆ ଗୋଟେ କରିଛି ବସିବା ପାଇଁ ବେଞ୍ଚ। ଖରା ତାତିରେ ସେଇଟା ଗରମ ହେଇ ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଖରା ଜୋରେ ହଉଛି ସେଥିରେ ସେ ପଟା ମଧ୍ୟ ତାତି ଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଟିକେ ହାତ ମାରି ଦେଉ ଦେଉ ଚାଉ କିନା ଲାଗିଲା ହାତକୁ। ନଟବର ବାବୁ କଣ କଲେ, ସେଥିରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେଲା ବେଳକୁ ହାତଟା ତାଙ୍କର ଚାଉ କିନା ଲାଗିଲା। ନଟବର ବାବୁ ଦର ଆଉଜା ତାଟି ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଅନେଇଲେ ଭିତରକୁ। ସେ ଯୋଉ ଦର ଆଉଜା ତାଟିଟା ଦିଆଯାଇଛି, ବୁଝୁଛ ନା, କବାଟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ତାଟି କରାଯାଇଛି, ସେ ବର୍ଡରରେ ତାକୁ ଆଉଜା ହେଇକି ରହିଛି। ତା ଭିତରକୁ ଅନେଇଲେ। ଖଣ୍ଡିଏ ଦରଭଙ୍ଗା ନଡବଡ ଟେବୁଲ, ତା ଭିତରେ ପଡିଛି ଗୋଟେ ନଡମଡ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଦରଭଙ୍ଗିଆ ଟେବୁଲଟି। ତା ଚାରିପଟେ ସେମିତିକା 2-4ଟା ଚେୟାର ହେଲା। ସେମିତି ଭଙ୍ଗା ଦତିରିଆ 2-4ଟା ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। କୋଉଟାର ହାତ ନାହିଁ, ସେ କଣକୁ ପଡିଛି ଖଣ୍ଡିଏ
କାଠ ବେଞ୍ଚ ହେଲା। କୋଉ ସେ ଯୋଉ ଚେୟାର ଗୁଡା ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ହାତ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ କଡକୁ କଣ ପଡିଛି ନା ଖଣ୍ଡିଏ ବେଞ୍ଚ କାଠ ବେଞ୍ଚ ପଡିଛି। ଏ ପାଖରେ ଥାକ ହୋଇଥିବା କାଠର ଖଣ୍ଡିଏ ଆଲମିରା ହେଲା। ଆଉ ଥାକ ହେଇଛି କଣ ନା କାଠର ଗୋଟେ ଆଲମିରାଟେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥାକ ଭଙ୍ଗା ଦୋତରା ଆଲମିରା। ସେଇ ଥାକ ଉପରେ ସିଲଭର ଥାଳିଆ ଆଉ ବାଉଁଶ ପାଚିଆରେ ସକାଳୁ ହୋଇଥିବା ବାସି ବରା, ଗୁଲୁଗୁଲା, ପକୁଡି ଓ ବୁନ୍ଦିଆ ମିଠି ସଜା ହେଇକି ରହିଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ଇଏ ପାଚିଆ ଭିତରେ କଣ ନା ବାସି ବରା, ଯୋଉ ସକାଳୁ ବରା ହେଲା ନା ସେ 11ଟା ବାଜିଲାଣି, ତ ବାସି ବରା, ଗୁଲୁଗୁଲା, ପକୁଡି ଆଉ ବୁନ୍ଦିଆ ମିଠେଇ କଣ ହେଇଛି ନା ସେଇ ଇଏ ଉପରେ ସେ ସଜେଇକି ରଖିଛି। ତଳକୁ ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ମୁହଁ ଡେକ୍ଚି ଉପରେ ଚିନି ଶିରା ଭିତରେ ଭାସୁଛି 4-6ଟା ରସଗୋଲା ହେଲା। ଆଉ ତଳକୁ କଣ ତାର ପରିବେଶ କେମିତି ମନେ ରଖ ପିଲେ ହେଲା। ତଳକୁ ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ମୁହଁ ଡେକ୍ଚି ଅଛି, ସେ ଡେକ୍ଚି ଭିତରେ 4-6ଟା ଖଣ୍ଡ ରସଗୋଲା ଭାସୁଛି। ସିଲଭର ଚଟୁ ଉପରେ ଚିନି ଶିରା ଲାଗି ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଜାଗାଟିର ଦଳ ଦଳ ମାଛି ଭଣ ଭଣ ହେଲା। ତାର ଯୋଉ ସିଲଭର ଚଟୁ ଗୋଟା ଅଛି ସେ ଚଟୁରେ କଣ ହେଇଛି ସେ ଶିରାକୁ ଗୋଳେଇଛି, ସେ ଶିରାଟା ବି ଶୁଖିଗଲାଣି। ତା ଉପରେ କଣ ମାଛି ଗୁଡା ଭଣ 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 ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡିଏ ଛିଣ୍ଡା ସପ ଉପରେ ନାଲି କରି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ହରିଗୁଡିଆ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଗଡପଡ ହଉଛି ହେଲା। ଆଉ ହରିଗୁଡିଆ କଣ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ନା ଖଣ୍ଡେ ଛିଣ୍ଡା ସପ ତା ଦେହରେ ନାଲି ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇକି ଗୋଟେ ପଟ କୋଣରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଗଡପଡ, ଖରାବେଳ ହେଲାଣି, ବେପାର ବାନ୍ଦା ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକ ଆଉ କେହି ଦୋକାନକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସେଠି ଗଡପଡ ହେଇକି ରେଷ୍ଟ ନଉଛି। ବାସନ ଧୁଆ ଟୋକାଟା ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ବାସନ ଧୁଆ ଟୋକାଟାକୁ ରଖିଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛି ନା ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଲମ୍ବା ହେଇକି ପଡିକି ରହିଛି। ନଟ ବାବୁ ଧୀର ଗଳାରେ ଡାକିଲେ, ହରି ଅଛୁ କିରେ ହେଲା। ନଟ ବାବୁ ଗଲେ, ଥକି ଗଲେଣି, ଖରା ଜୋର ହଉଛି, ଯାଇକି ଧୀର ଗଳାରେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ କିରେ ହରି ତୁ ଅଛୁ? ପରିଚିତ ଗଳାର ସ୍ୱର ଶୁଣି ହରିଗୁଡିଆ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାହିଁଲା। ଆଉ ତାପରେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ବସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଦୁଇଟା ଲଗେଇ କହିଲା, ଆରେ ନଟ ଭାଇ ଯେ ଏ ଉଦୁଦିଆ ଖରାବେଳଟାରେ କୋଉଠୁ ଆଇଲ ମ ହେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ କିରେ ହରି ତୁ ଏଠି ଅଛୁ କିରେ, ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ସେ ଜାଣିଲା ଗୋଟେ ପରିଚିତ କଣ୍ଠ କଣ ଲାଗୁଛି, ହେଇକି ଅନେଇକି ଦେଖିଲା, ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଇକି ଚାହିଁଲା, ଉଠି ବସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ହାତ ଦୁଇଟା ଲଗେଇ କହିଲା, ଦେଖିଲା, ଆରେ ନଟ ଭାଇ କିରେ, ନଟ ଭାଇ କି ତମେ କଣ ଏତେ ଖରାବେଳେ ଇଆଡେ କୁଆଡେ? ଏଇ 10ଟା ବସରେ। ହରିଗୁଡିଆର ପାଟି ଶୁଣି ବାସନ ମଜା ଟୋକାଟା କେତେବେଳୁ ଛିଡା ହେଇଗଲାଣି। ହରିଗୁଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ପାଟି କଲା କି ନଟ ଭାଇ କିରେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ଟୋକାଟା ତାର ବାସନ ମଜା ଟୋକାଟା ଛିଡା ହେଇଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ କଣ କଲା ନା ଉଠିକି ବସିଲା, ଉଠିକି ଠିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ନଟବର ଚେୟାରଟା ଉପରେ ବସି ପଡୁ ପଡୁ କହିଲେ, ହଇରେ ଟୋକା ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ଦେଲୁ। ସେଠୁ ସେ ଚାଟି ଭିତରେ ଯାଇକି ଚାଳିଆ ଭିତରେ ପଶିଲେ, ପଶିକି ସେ ଚେୟାର ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ଚେୟାର ଅଛି ତା ଦେହରେ ବସିକି କହିଲେ, ହଇରେ ଟୋକା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦେ, ଶୋଷରେ ତଣ୍ଟି ଅଠା ହେଇଗଲାଣି। ଏତେ ନିର୍ଧୁମ ଖରାରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି, ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ସେ ଆସି ମାଗିଲେ। ଆଉ କହନା ସକାଳୁ ବସଟା ଫେଲ ହେଲି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଛ ବସରେ ଆସିଲି। ସେ କହିଲେ, ଆଉ କାହିଁ କହୁଛୁ ରେ ହରିଆ, ଆଉ ପଛ ବସରେ ପୁରା ଆସିଲି, ସକାଳ ବସଟା ଫେଲ ହେଇଗଲି, ଆଉ କଣ କରିବି, ପଛ ବସରେ ଆସିଲି, ଆଉ କାହିଁକି ସଞ୍ଜ ବସରେ ଆଇଲନି? ସେଠୁ ହରିଆ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି କାହିଁକି ଆସୁଥିଲ, ସଞ୍ଜ ବସରେ ଆସିଥାନ୍ତ, ଆଉ କଣ ତର ଅଛି, କାଲି ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ତାର ପାଇଲି ହେଲା। ସେ କହୁଛି ଆଉ କଣ ତର ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ପୁରା ତାର ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ ବୋଲେ, ତାର ମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉଟା ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟରେ ଆଗ ଚିଠି ଗୁଡା ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ ଯୋଉଗୁଡା ଯାଏ, ଯୋଉଟା ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚେ, ତାକୁ ତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୋଉର ଦେହ ଖରାପ, ରାତିରେ ତ ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସକାଳୁ ଆଇଲି ହେଲା। ବୋଉ ମାନେ ତାର ପଠେଇଛି ହେଲା, ଯେ ଯୋଉଟା ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସେଇଥିରେ ପଠେଇଛି, ତା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି, ଆଉ ରାତିରେ ତ କିଛି ବସ୍ ଫସ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସୁଛି। କଣ ହେଇଛି କିଛି କଣ ଜଣା ଅଛି, ଖାଲି ତାର ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଖାଲି ମତେ ତାରଟେ ଦେଇଛି ଯେ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆସ ବୋଲି, ମତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ମୋ ବୋଉର କଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ଏଇନେ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଯିବ, ଏତେ ଖରାଟା, ସେଇଠୁ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଆହୁରି ଦୂର ବାଟ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡେ ହେଲା। ତ ଏତେ ଖରାରେ ତମେ ଗାଁକୁ ଯିବ ବୋଲି ହରିଆ ପଚାରୁଛି। ନ ଯାଇ ଚାରା ନାହିଁ, ଫେର ଯଦି ଏ ଭିତରେ କଣ ନାହିଁ କଣ ହେଇଯିବ ଶେଷ ବେଳକୁ, ଆଉ ତ ସିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ସେଠୁ ନଟବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ନା ନା ଗାଁକୁ ତ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ବାଟ ନାହିଁ, ମୋ ବୋଉ ବୁଢୀ ହେଇଗଲାଣି, କାଳେ ତାର ଯଦି କିଛି ହେଇଯିବ, ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଥିବ, କାଳେ ଯଦି କିଛି ହେଇଯିବ, ମୋ ବୋଉ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି, ଛି ଏକାଳ କଥା ଆଉ ତୁଣ୍ଡରେ ଧର ନାହିଁ ବୋଲି ସେଠୁ କିଏ କହୁଛି ନା ହରିଗୁଡିଆ କହୁଛି। ତୁ ତ ଜାଣୁ ହରି, ମନଟା କାଲି ସଞ୍ଜଠୁ ଏମିତି ପାପ ଛୁଁଛି, ରାତି ସାରା କାଲି ଶୋଇପାରୁନି, ହଉ ଏଥର ଉଠେ।
ହେଲା। ସେ କହୁଛି କଣ ଆଉ କହିବି, ମୋ ମନଟା ଯେତେବେଳଠୁ ମୁଁ ମୋ ବୋଉର ତାର ପାଇଲି ସେତେବେଳଠୁ ମୋ ମନ ଆଉ ଘର ଧରୁନି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ କଣ ନା ଯାଉଛି। ଗାମୁଛାଟା ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇ ଛତା ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ନଟବର ବାବୁ। ସେଠୁ କଣ କଲେ, ଗାମୁଛାଟାକୁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେଲେ, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲେ, ଥୋଇ ଦେଇକି ଛତାଟିଏ ଧଇଲେ ଆଉ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ। ସଡ଼କ ତଳକୁ ଲମ୍ବିଛି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହୋଇ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା। ହେଲା, ସେଇ ସଡ଼କ ତଳରୁ କଣ ହେଇଛି ନା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇକି ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା, ଯୋଉଠି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବନି, କେବଳ ପାଦରେ ଯାଇପାରିବ, ସେଇଭଳିଆ ରାସ୍ତା ଲମ୍ବିଛି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ହିଡ଼ ଉପରେ ରାସ୍ତା ବଦଳରେ ଏଥର ବିଲ ମଝିରେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ବର୍ଷା ଦିନରେ କଣ ହୁଏ, ହିଡ଼ ଉପରେ ରାସ୍ତା ଥାଏ ଜେନେରାଲି। ବର୍ଷା ଦିନ ତଳକୁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ସବୁ ବିଲରେ କଣ ହେଇଥାଏ, ଫସଲ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ଆଉ ଯାଇ ହବନି, କଣ ବିଲ ଭିତରେ କଣ ବସିକି ଯାଇ ହବନି, ତ ହିଡ଼ ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡେ। ହେଲା, ସେମିତି ବର୍ଷା ଦିନରେ ହିଡ଼ ଉପରେ ରାସ୍ତା ବଦଳରେ ଏବେ ଏଥର କିନ୍ତୁ କହୁଛି ନା ବିଲ ମଝି, ଧାନ ଫାନ କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଖରା ଦିନ ଧାନ କଟା ସରିଛି, ବିଲ ଗୁଡା ଖାଲି, ତ ବିଲ ମଝିରେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ଚାରିଆଡର ଆବଡା ଖାବଡ ଧାନ ଗଛର ଥୁଣ୍ଟା ବୁଦା ମଝିରେ ସେଇ ଟିକକ ବେଶ ଚିକ୍କଣ ଆଉ ପରିଷ୍କାର। ହେଲା, ଚାରିଆଡେ କଣ ଆବଡା ଖାବଡା ଧାନ ଗଛର ଥୁଣ୍ଟା, ଚାରିଆଡେ ଆବଡା ଖାବଡା ହେଇଛି ଧାନ ଗଛର ଥୁଣ୍ଟା ଗୁଡା, ବୁଦା ମଝିରେ ସେଇ ଟିକକ ବେଶ ଚିକ୍କଣ ପରିଷ୍କାର। ବୁଦା ମଝିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ ଚିକ୍କଣ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି। ମଣିଷ ଚାଲି ଚାଲି ଧୂଳି ହୋଇଗଲାଣି ଠାଏ ଠାଏ। ମଣିଷ ଚାଲି ଚାଲିକି ସେ ରାସ୍ତାଟା କଣ ଧୂଳି ଉଠି ଗଲାଣି। ଖରା ତେଜରେ ଚାରିଆଡ ଦାଉ ଦାଉ ଜଳୁଛି। ଆଉ ଖରାର ତେଜ ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ଚାରିଆଡଟା କଣ ହଉଛି, ପୁରା ଦାଉ ଦାଉ ହେଇକି ଜଳୁଛି। ଦୂରକୁ ଚାହିଁ ହଉନି, ଆଖି ପତା ବୁଝି ଆସୁଛି ଖରା ତେଜରେ। ଦୂରକୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ତାତି ଯେ ଦୂରକୁ ଚାହିଁ ହଉନି, ଆଉ ଆଖି ପତା ମଧ୍ୟ ବୁଝି ହେଇ ଆସୁଛି ସେ ତେଜରେ। ନିଆଁ ବର୍ଷୁଛି, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କଣ ନିଆଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ପବନଟା ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡର ପବନ ପରି ତାତିଛି। ପବନଟା ବି କଣ ହେଇଛି ନା ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡର ପବନ, ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଲେ ଯେମିତି, ଚୁଲି ପାଖରେ ଖରାଦିନେ ବସିଲେ ଯେମିତି ଦେହ ତାତିଯାଏ, ପବନଟା ସେଇଭଳି ଦେହକୁ ତତେଇ ଦେଉଛି। ଦେହ ହାତ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ଗରମରେ। ହେଲା, ଏତେ ଖରା ଏତେ ତାତି ଯେ ଦେହ ହାତ କଣ ହଉଛି ନା ଗରମରେ ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଆମେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପାଠ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢିବା। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।